श्री गणेशाय नमः श्री गुरुभ्यो नमः श्री सरस्वत्यै नमः हरि ओम। जय श्री कृष्ण। पुनः बधा विद्यार्थी मित्रों ने छेल्ला पाठ में आपणे लह कर्मणि च भावे च आकर्मकेभ्यः ए सूत्र में अकर्मक और सकर्मक की व्याख्या भण्या हता। मैं तमने कीधुं हतुं कि सकर्मक और अकर्मक की व्याख्या आगळना पाठों में पण क्यांक व्याख्याओ आवशे। वैयाकरण भूषण सार छे ने एमां पण धात्वर्थ निर्णयांत में तमे जोशो तो तमने ए जोवा मळशे। बीजुं तमने सामान्य बे व्याख्या लखावी दઉં છું કે सकर्मक और अकर्मक केने कहेवाय। फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्व सकर्मकत्व और फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्व अकर्मकत्व। अकर्मक और सकर्मक की थोड़ी व्याख्या लखी लो, काम आवशे तमने। अत्यारे सारी रीते भणाई जशे तो आगळमां ए काम आवशे। फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्व सकर्मकत्व। फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वं सकर्मकत्वं। सकर्मकत्वं फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वं सकर्मकत्वं। अने फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्व अकर्मकत्व। फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्व अकर्मकत्व। अकर्मकत्व अहींया मींडू आवे हाँ, कारण के पाछळ व्यंजन होय तो मींडू आवी जाय ने पाछळ स्वर होय तो म अर्धो आवे चाले। आ तो तमने समजाय एटले एवी रीते लख्युं। आ सकर्मक और अकर्मकनी शास्त्रीय व्याख्या छे। फल व्यापारो धात्वर्थः। फल व्यापारो धात्वर्थः। आम जोवा जईए तो धातुनो अर्थ शुं छे? प्रत्येक धातुना अर्थना बे विभाग होय। प्रत्येक धातुना अर्थना बे विभाग होय, एक फल अने एक व्यापार। फळनो आश्रय कर्म होय अने व्यापारनो आश्रय कर्ता होय। ए विशेष आपणे चर्चा नहीं करिए, जेने पछी रूबरू मारी पासे भणवुं होय तो आपणे भणी लेशुं। पण फल व्यापारो धात्वर्थः अने आ व्याख्या फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्व सकर्मकत्व अने फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्व अकर्मकत्व। आ सकर्मक अने अकर्मकनी व्याख्या तमे ओळखी लेजो। फळ अने व्यापार आ बंने अलग अलग जग्याए होय एटले के फळनो आधार अने व्यापार एटले के क्रिया। व्यापारनो अर्थ शुं थाय? क्रिया। आ क्रियानो आधार जो अलग अलग होय तो ए धातु सकर्मक कहेवाय। जेम के देवदत्तः तंडुलम पचति तो पच धातु छे। फल व्यापारो धात्वर्थ अमे कीधुं ने के धातुना बे अर्थ होय। एक होय फल अने एक होय व्यापार। जेम के पच धातु छे तो आ धातुना बे अर्थ थाय। एक अर्थ थाय व्यापार। व्यापार एटले ज क्रिया हो। एक अर्थ थाय व्यापार अने एक अर्थ थाय एनो फल, एनु जे फळ होय ए। जेम के देवदत्तः तंडुलान पचति। देवदत्त चोखा ने रांधे छे। जो अहींया पच धातु छे एना बे अर्थ छे, एक व्यापार अने क्रिया। तो पच धातुनो आ अर्थ लईए एमां शुं आवशे तो के देवदत्त तपेलू लिए, चोखा लिए, चोखा ने धोवे, चूला पर मूके, एमां लाकड़ा हंधरूके, चूलो हंधरूके, फूटकार कहता फूक मारे, अग्निनो संयोग थाय ने धीमे 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 थाय तो
સાધ્યમાના ક્રિયા ગુણભૂતૈઃ અવયવૈઃ સમૂહ ક્રમજન્મનામ આવે છે ને વાક્યપદીયમાં બુદ્ધ્યા પ્રકલ્પિતા ભેદ ક્રિયેતિ વ્યપદિશ્યતે વાક્યપદીયમાં આવે છે ગુણભૂતૈઃ અવયવૈઃ સમૂહ ક્રમજન્મનામ ક્રમે કરીને ક્રિયાનો જન્મ છે. જો પચનાનુકૂળ વ્યાપાર જ્યારે થાય છે, આજે હાર્દિકભાઈ બેઠા છે એટલે થોડુંક વિશેષ કહેવાની ઈચ્છા થાય કે ભાઈ થોડુંક સમજશે કે પચનાનુકૂળ વ્યાપાર જે છે પકાવવું, એ વ્યાપાર માત્ર પકાવે છે એનાથી નથી થઈ જતું, પણ શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે તો કે જ્યારે તપેલી ચૂલો હંધરકવાનું સ્ટાર્ટ કરે અને જ્યાં સુધી ચોખા પાકી જાય ત્યાં સુધીની બધી ક્રિયા તમારે ગણી લેવાની. અત્યારે ગેસ હોય તો એ પ્રમાણે લઈ લેવાનું, હા ને. પણ ફૂટકાર બધી જે વાત આવે છે એમાં ફૂંક મારવું, ચૂલો હંધરકવો, પછી તપેલું મૂકવું, આ બધી ક્રિયા છે. એટલે દેવદત્ત તંડુલાન પચતી, તો પચનાનુકૂળ વ્યાપાર જે થયો એ આ બધો સમૂહ ક્રમજન્મનામ ક્રમે કરીને એક 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 પછી બધું. કોઈ પણ ભાત માણસ રાંધવા બેસે તો સીધો તો ભાતનો અર્થથી રંધાઈ જતો, ચૂલો હંધરકવો અને કેવી રીતે કરવું એ બધું એમાં આવે છે. અચ્છા, એ વ્યાપાર પચ ધાતુના મેં કીધું હતું, ધાતુના બે અર્થ છે, ફલ વ્યાપારો ધાત્વર્થ હે ને. ધાતુનો અર્થ શું થાય? ફલ અને વ્યાપાર. તો કોઈ પણ ધાતુ, તો આ પચ ધાતુનો અર્થ ફળ અને ફળ એટલે કોઈ ફળ હોય એવું નહીં. ફળ એટલે શું તો કે હવે જો વ્યાપાર તો તમને ખબર પડી ગઈ, પચનાનુકૂળ વ્યાપાર કયો છે, આ બધો થાય પ્રોસેસ કરતાં કરતાં કરતાં. અચ્છા, હવે આ વ્યાપાર છે, આ ક્રિયા થઈ ગયા પછી શું ફળ મળે છે? પાકી જાય પછી શું ફળ મળે છે? તો ભાત રંધાઈ જાય એટલે શું તો કે ભાતમાં જે વિકલિતિ આવે છે, શું આવે છે? વિકલિતિને કહેવાય પોચાસ. શું કહેવાય? પોચાસ. જો ભાતમાં જે પોચાસ આવે છે એ પોચાસને કહેવાય વિકલિતિ. તો ભાઈ રાંધવાની ક્રિયાનું ફળ શું? ભાત પોચા થઈ જાય જ ને. કઠણ ભાત રહીએ તો એ ફળ કહેવાય? તો કે આપણે શું કહીએ, હજી ન પચતી, હજી પચનની ક્રિયા તે પૂરી નથી કરી, હા, અપક્વ રહી ગયા. તો પચ ધાતુનો વ્યાપાર થયા પછી એનું ફળ શું છે તો કે પોચાસ. અચ્છા, એ ફળ કે મારીએ? કર્મ મારીએ. કર્મ કોણ છે? તંડુલાન. તો જે કર્મમાં શું રહે છે? ફળ. ફળ કયું છે? આ વિકલિતિ, એ આમાં રહી. સમજાણી વાત? અને જે વ્યાપાર એટલે ક્રિયા છે એ કેમાં રહી? દેવદત્તમાં. એટલે હવે જુઓ, ફલ વ્યધિકરણ એટલે શું? અધિકરણ એટલે આધાર. વ્યધિકરણ એટલે વિભિન્નમ અધિકરણમ, અલગ અલગ આધાર. તો ફળ અને જે વ્યાપાર, ફલ વ્યાપારનું ભિન્ન અધિકરણને જણાવનારો હોય ધાતુ તો સકર્મક. જેમ કે ફળ થયું તમારું પોચાસ, એનો આધાર કોણ થયો? કર્મ. અને વ્યાપાર એટલે ક્રિયાનો આધાર કોણ થયો? દેવદત્ત. તો કર્મ અને કર્તા આ બે આના અધિકરણ અલગ અલગ થયા. તો આવું જો જોવા મળે એટલે ફલ વ્યધિકરણ વ્યાપાર વાચકત્વ, ફળ અને વ્યાપારનું વ્યધિકરણ, ફળ અને વ્યાપારનું વ્યધિકરણત્વ જોવા મળે તો એ ધાતુ સકર્મક થયો. માટે પચ ધાતુ એ સકર્મક છે. અને ફળ સમાનાધિકરણ વ્યાપાર વાચકત્વ, જેમ કે દેવદત્ત શેતે, દેવદત્ત ઊંઘે છે. તો આ ઊંઘવું એટલે શું તો કે ભાઈ પથારીથી માંડીને પછી નીંદર ચડી જાય ત્યાં સુધીમાં જો હોય તો એ ઊંઘ થઈ, બરાબર છે. આ વ્યાપાર થયો, એ કેમાં રહ્યો? કર્તામાં. અચ્છા, આનું ફળ શું તો કે આરામ મળે, એ પણ કેમાં રહ્યો? કર્તામાં. તો ફળ સમાનાધિકરણ, ફળ અને વ્યાપારનું જે સમાન અધિકરણ જોવા મળે તો સમાન આશ્રયત્વમ, ફલ સમાનાધિકરણ વ્યાપારનો વાચક એવો જે ધાતુ હોય, શી ધાતુ છે, તો આ ધાતુ કેવો થયો? અકર્મક. આ પ્રમાણે સકર્મક અને અકર્મકની વ્યાખ્યા જોવા મળે છે. ખબર પડી વાત? એટલે
જે ઉદ્દેશ્યથી સિદ્ધિ માટે કોઈ પણ ક્રિયા કરવામાં આવે તો એ ક્રિયાનું ફળ હોય. જેમ કે આપણે અહીંયા જોઈએ છીએ ને પચન ક્રિયા છે તો તંડુલ વગેરેની જે વિકલિતથી એટલે કે જે પોચાસ એ પોચાસના ઉદ્દેશ્યથી કરવામાં આવે છે. તો વિકલિતથી એ પચન ક્રિયાનું શું થયું? ફળ થયું. જે ઉદ્દેશ્યથી ક્રિયા સ્ટાર્ટ કરો ને તે મળી જાય એ જ ફળ થયા ને, હે ને? તો આ પ્રમાણે તમારે અકર્મક સકર્મક ધાતુની આજે આપણે વ્યાખ્યા અહીં કઈ જ દીધી છે. બહુ સરસ છે. જો પાછું રિવાઇન્ડ કરીને વારંવાર સમજશો તો સમજાઈ જશે. આ પહેલાં જે તમને મેં વ્યાખ્યા કરી ક્રિયાપદને શું પૂછવાથી જે જવાબ આવે કર્મ, અને કોણ પૂછવાથી જવાબ આવે કર્તા. પછી એક સ્ટેપ આપણે આગળ વધ્યા ફલ વ્યધિકરણ વ્યાપાર વાચકત્વમ અને ફલ સમાનાધિકરણ વ્યાપાર વાચકત્વમ અકર્મકત્વમ. આ પ્રમાણેની બે વ્યાખ્યાઓ તમે ક્યાંય બોલશો ને તો એમ કહેશે વાહ ઋષિકુમાર તો બહુ સરસ બોલે છે. આ એવી વ્યાખ્યા છે. પણ આપણે વાત એ કરવાની છે કે ભાઈ લહકર્મણી છે ભાવે ચાકર્મકે બ્યહ છે એ સૂત્ર એમ કે છે કે જે લકાર મેં વાત કરી, જે લકાર છે ને એકચ્યુઅલમાં બધા લકાર બધામાં અનુબંધ લોપ કરીને લ વધે છે અડધો. તો એ 10 લકારો છે એકચ્યુઅલમાં પ્રત્યય છે. શું છે? હા, લકાર એટલે કોઈ અલગ નથી. જે આપણે લ બોલીએ ને આ જે લકારનો જે લ કાર તો એટલા માટે બોલીએ કે અકાર ઇકાર ઉકાર મકાર વર્ણાવ્યાજ સ્વરૂપે કારહ વર્ણ અને અવ્યયથી સ્વરૂપ અર્થમાં સ્વરૂપ બતાવવું હોય તો કાર પ્રત્યય લાગે છે. કયો લાગે છે? કાર પ્રત્યય. તો લકાર છે એકચ્યુઅલમાં પ્રત્યય છે. અચ્છા, હવે જો કોઈ પણ પ્રત્યય હોય એ કોઈને કોઈ અર્થમાં લાગે. જેમ કે તદ્ધિતનો આપણે પ્રત્યય કરવો, જેમ કે જના નામ સમૂહ. આ એક સરળ ઉદાહરણ તમને સમજાવું છું. જના નામ સમૂહ તો આપણે શું કહીએ? જનતા. શું કહીએ? જનતા. તો જો જના નામનો આવ્યો જન અને સમૂહ અર્થમાં લાગ્યો અહીંયા તાતલ પ્રત્યય એટલે તા. તો જનતાનો અર્થ સમૂહ કેમ કરો છો તમે? જનતાનો મિનિંગ શું કરો છો? માણસોનો સમૂહ. તો કેમ એવો કરો છો ભાઈ? તો જો ભાઈ એમાં આ પ્રત્યય છે ને એનો અર્થ શોર્ટકટ કરી દીધું. આપણા વૈયાકરણો બધા જોરદાર છે. ખાલી તાથી સમૂહ અર્થ વ્યતીત થઈ ગયો. એટલે તા પ્રત્યય છે એ સમૂહ અર્થમાં થયો છે. કેટલું શોર્ટકટ આમ તમે જો વિચારો. સમૂહ અર્થમાં કયો પ્રત્યય લાગ્યો? તા. તલ નો હોય તો તા, તલનો તા. જનતા જન સમૂહ અર્થ થઈ ગયો. તો એમ દરેક પ્રત્યયો છે એ કોઈને કોઈ અર્થને દ્યોતિત કરે છે ભાઈ. પ્રત્યય છે એ અર્થની પ્રતીતિ કરાવે છે. પ્રતીતિ કરાવે છે માટે જ એને શું કહેવાય છે? પ્રત્યય. કેની પ્રતીતિ કરાવે છે? અર્થની. એટલે અર્થની પ્રતીતિ કરાવે છે માટે એને શું કહેવાય આપણે? પ્રત્યય. અર્થ પ્રતીતિમ કારયતિ પ્રત્યયેતિ પ્રત્યાયયેતિ. વિશ્વાસ દિલાવે તમને. પ્રત્યયનો અર્થ થાય વિશ્વાસ. તમને વિશ્વાસ દિલાવે છે પ્રત્યય કે હું આ અર્થને વ્યક્ત કરીશ, વાંધો નહીં, મને લગાડો ગમે ગમે ને મને કામે લગાડો. પ્રત્યાયતિ પ્રત્યાયન કરે છે. પ્રત્યાયતિ. તો એવી રીતે સમજાવવાનો ભાવ એવો છે કે આ તમે જે લકાર ભણો છો આ લ છે એ કયા અર્થમાં? લ એટલે આ બધા લકારો જે બતાવ્યા 10 લકારોનો જે લ એવો પ્રત્યય. લ પ્રત્યય કયા અર્થમાં સમજવાનો અમારે? સમજાણી વાત? તો કે ભાઈ સમજો એ લ પ્રત્યય છે ને એ કર્તામાંય થાય, કર્મમાંય થાય ને ભાવમાંય થાય. કેટલા અર્થમાં લ થાય? લ એ તો કર્તામાં થાય, કર્મમાં થાય અને ભાવમાં છે. અચ્છા, કર્તા કર્મ સમજાવી દીધું મેં તમને. કર્તા એટલે એ ક્યારેક કર્તાને બતાવે. જેમ રામઃ ગચ્છતિ તો તી છે ને, તીમાં કર્તૃત્વ બતાવે છે. રામઃ ગચ્છતિમાં તી છે. એકચ્યુઅલમાં તમારે આગળ ભણવામાં આવશે એ લના સ્થાનમાં તી થયો છે. તિપ્તજી તિપ્ત આગળ ભણવામાં આવશે તો એ લ છે મૂળમાં લ, પછી લના સ્થાનમાં જે પ્રત્યય થયો એ તી. તો એ તી છે એ કયા અર્થને બતાવે છે? કર્તા અર્થને. રામઃ ગચ્છતિ અને કર્તા અર્થને બતાવે છે માટે કર્તા ઉક્ત થાય છે અને ઉક્તાર્થે પ્રથમા થાય છે. એટલે આ સંપૂર્ણ વ્યાકરણ શાસ્ત્રમાં કોઈ એમ કહી દે કે કર્તાની પ્રથમા વિભક્તિ થાય
તો આપણે ક્યાંય હારી જાય. કર્તાની પ્રથમા વિભક્તિ થતી જ નથી. કર્તાની તૃતીય વિભક્તિ થાય. કર્તૃકર્ણયોસ તૃતીયા. કર્તાની કઈ વિભક્તિ થાય? ક્યાંય શાસ્ત્રમાં નથી બતાવ્યું કર્તાની પ્રથમા વિભક્તિ. હા, એવી રીતે બતાવે છે કે ઉક્તાર્થે પ્રથમા, કર્તાની પ્રથમા નહીં. જો કર્તાની પ્રથમા થતી હોત તો તમે કર્મણી પ્રયોગમાં કર્મની પ્રથમા વિભક્તિ કરી જ ના શકત. રામ મોદકમ ખાદતી એનું કર્મણી કરો. રામેણ મોદક ખાદ્યતે તો મોદક એ કર્મ છે, તો કર્મની પ્રથમા તમે એમ કહો કે કર્તાની પ્રથમા વિભક્તિ થાય તો મોદકની આ કર્મ છે, તો કર્મને પ્રથમા વિભક્તિ કેમ કરી? થાય ના થાય. એટલા માટે આ અર્થો તમે બેઝિક સમજશો તો આગળ તમને બધી આખું વ્યાકરણ શાસ્ત્ર સમજાશે. એટલે અહીંયા કર્તા જે છે, કર્મ છે અને ભાવ છે, આ જે લ છે એ કે આ ત્રણ અર્થમાં થાય છે. એટલે ત્રણ અર્થને બતાવશે. કર્તાને બતાવશે, કર્મને બતાવશે અને ભાવને બતાવશે. તો કેવી રીતે સમજવાનું? તો કે ધાતુ પહેલાં આપણે સમજો. અહીંયા એક લીધું, અહીંયા ધાતુ. આપણે એક ચાર્ટ બનાવીએ. હા, પછી અહીંયા નીચે આપણે અહીંયા લખી દઈએ અકર્મક. અકર્મક. અને અહીંયા લખી દઈએ સકર્મક. અકર્મક અને સકર્મક. આ ધાતુ છે. હા, આજે અહીં ઉપર લખ્યું ને, એટલે ધાતુ બે પ્રકારના છે, તમને ખબર છે. કહી દીધું સકર્મક. હવે એમાં આપણે વિચારવાનું નથી. લજ્જા, સત્તા, સ્થિતિ, ભય, જાગરણ એ બધા સમજી લો એટલે અકર્મક. એના સિવાયના બધા સકર્મક. ધાતુ લીધા અકર્મક સકર્મક. હવે આ લહકર્મણી સૂત્ર એમ કહે છે કે ભાઈ જો લકારાહા, લકારાહા એટલે જે લકારો છે એ સકર્મક ધાતુઓથી કર્મ અને કર્તામાં, સકર્મક ધાતુથી કર્મ અને કર્તામાં થાય ને. એટલે આ સકર્મક અહીંયા તમે નીચે ચાર્ટ બનાવી નાખો. કર્તૃવાચ્ય, અહીંયા કર્મ વાચ્ય, કર્તૃવાચ્ય કર્મ વાચ્ય. અને અહીંયા અકર્મક છે ને, એટલે અહીંયા બનાવી નાખો કર્તૃ વાચ્ય, અને અહીંયા ભાવ વાચ્ય. આ રીતે તમે સમજો. આ સૂત્ર એમ કહે છે કે લકારાહા એટલે જે લકારો છે તે લકાર સકર્મક ધાતુઓથી કર્મ અને કર્તામાં, સકર્મક ધાતુઓ બધા લઈ લેવાના. સકર્મક ધાતુઓથી જે લકારો, એટલે આ લકાર જે થશે, જો લકાર મેં તમને પહેલાં જ કીધું લકાર આ ત્રણ અર્થમાં થાય છે. સમજો કે લકાર એ કેમાં અર્થમાં થાય છે? ત્રણ અર્થમાં, કર્તા, કર્મ અને ભાવે. તો પછી બધાય લકારોને કર્તા, કર્મ અને ભાવેમાં કરી દેવા? પ્રશ્ન થાય ને. જ્યાં હોય ત્યાં લકાર જે કરશું. આ પાઠ જેમ તમે આગળ સમજશો એમ સમજાશે. તો કે લકાર જે છે એને ત્રણે ત્રણ અર્થમાં થાય છે. તો ક્યાં કેવી રીતે વ્યવસ્થા બતાવી છે કે ભાઈ આ લકાર છે ને એ જો સકર્મક ધાતુ હોય ને, હે ને, લકાર જે છે એ સકર્મક ધાતુ જો હોય તો તમારે સકર્મક ધાતુઓથી આ લકાર કર્તામાંય થાય અને કર્મમાંય થાય. સકર્મક ધાતુ હોય તો તમે આ લકારને જેમ જનતામાં તાને સમૂહ અર્થમાં જોડ્યો, એમ સકર્મક ધાતુ હોય તો આ લને કર્તા અર્થમાં જોડજો અને કર્મ અર્થમાં પણ જોડજો. એટલે એનાથી તમારે બતાવવું હોય તો કર્તા અર્થે બતાવજો, અને તમારે લથી તમારે જેમ તા દ્વારા સમૂહ અર્થ બતાવ્યો હોય એમ લથી તમે કર્તૃ અર્થે બતાવજો અને કર્મ અર્થે બતાવજો. પણ કર્તા અને કર્મ એવો બે અર્થ તમે લકાર લ છે એ કર્તા અને કર્મમાં થાય, પણ કયા ધાતુઓથી કરવાનો? તો માત્ર સકર્મક ધાતુઓથી જે લકાર છે એ કર્તા અને કર્મમાં થાય, અને અકર્મક ધાતુઓથી જે લકાર છે એ કર્તા અને ભાવમાં થાય. ભાવનો અર્થ થાય ક્રિયા, એટલે માત્ર ક્રિયાને જ બતાવશે. એ કેવી રીતે એ આપણે આગળના પાઠમાં સમજશું. જોઈએ એ આગળનું સૂત્ર ચલાવીએ. પહેલાં આમાં થોડી તમને હજી થોડી સ્પષ્ટતા કરી દઉં એટલે તમને કામ આવશે. એટલે જો આગળ આપણે સાધનિકા તો કરશું જ, ભવતી, ભવતઃ, ભવંતી, પછી ભૂયતે, ખાદ્યતે, હે ને. અંગ્રેજી ભાષામાં જેમ એક્ટિવ પેસિવ હોય, કર્તરી અને કર્મણી, કર્મણી વાક્ય રચના, કર્તરી વાક્ય રચના હોય, તો અહીંયા પણ તમારે તી વાળું હોય તો પ્રાય કર્તામાં હોય ને તે આત્મનેપદી કર્તામાં આવે છે. પણ ખાદ્યતે ય પછી તે આવ્યું હોય તો એ કર્મણી પ્રયોગ જેવું હોય. તમે સરળ ભાષામાં અત્યારે સમજજો.
જેમ કે આપણે કહીએ રામઃ મોદકમ ખાદતિ. હવે અહીં મૂળ ધાતુ ધારો કે ખાદ ધાતુ હતો, એને લકાર આપણે લગાડ્યો હતો, એ લકારને અમુક પ્રોસેસ થઈ અને લના સ્થાનમાં તી થઈ અને વચ્ચે શપ લાગી અને ખાદતી આવું રૂપ બન્યું છે. આ બધું સમજવામાં આવશે, પણ અત્યારે જસ્ટ ઉદાહરણ માટે તો આ લ છે ને એ ખાદ ધાતુ સકર્મક છે, એટલે કર્તા અર્થમાં થયો. આ લ કયા અર્થમાં થયો? કર્તા અર્થમાં. એના સ્થાનમાં તી થયો, એટલે આ અહીંયા લકાર જ છે. આ ખાદતી એને આપણે હવે વર્તમાનને લટ લકાર કહીએ છીએ. શું કહીએ છીએ? લટ લકાર. તો કર્તા અર્થમાં થયો છે. કયા અર્થમાં થયો? કર્તા અર્થમાં થયો. અને રામ શબ્દ છે એ અહીંયા કર્તા છે. રામ શું છે? અહીંયા કર્તા છે. રામમાં આપણે વિસર્ગ નથી લગાડવો, કારણ કે ક્રિયાને કરે એ કર્તા કહેવાય. જો ક્રિયાને કરે એને કર્તા કહેવાય તો કર્તૃકરણેશ તૃતીયા કઈ વિભક્તિ કરે? તૃતીય વિભક્તિ. એટલે વાક્ય એકચ્યુઅલમાં આમ બનવું જોઈએ, રામેણ મોદકમ ખાદતી. કર્મને કઈ થાય? દ્વિતીયા. તો કર્મને દ્વિતીયા તો કરી મોદકમ, અને રામેણ મોદકમ ખાદતી આવું વાક્ય થવું જોઈએ. પણ જે તમે લકાર જે છે એ સકર્મક ધાતુઓથી કર્તૃવાચ્યમાં કર્યું, એટલે કે કર્તામાં કર્યો, તો તી છે ને એ એમ કહે છે કે હું કર્તામાં છું. શું કહે છે? કર્તામાં છું. કોઈ આમ બોલે કહે તો એને ઉક્ત કહેવાય કે નહીં? બોલે કહે તો એને શું કહેવાય? ઉક્ત. તો તી દ્વારા કોણ ઉક્ત થયું? કર્તા. કર્તા ઉક્ત થયો. આ કહે છે તો જે ઉક્ત થાય એટલે કે તી છે, સમજો એ કહે છે કે ભાઈ હું જનતામાં તા છે એમ કે હું સમૂહ અર્થમાં, ભલે કદાચ સમજો કે તાને વાચા મળે તા પ્રત્યે, તો એ બોલે કે નહીં ભાઈ હું તો સમૂહ અર્થમાં છું, હું તો સમૂહ અર્થમાં છું, તો એના દ્વારા સમૂહ અર્થ ઉક્ત થયો. એમ તી છે એ કર્તા અર્થમાં છે, તો તી દ્વારા ઉક્ત કોણ થયું? અભિહિત અથવા ઉક્ત કોણ થયું? કર્તા. તો જે ઉક્ત થાય એમાં પ્રથમા વિભક્તિ થાય, યાદ રાખજો, ઉક્તાર્થે પ્રથમા. તો કર્તા ઉક્ત થયો તો આને પ્રથમા થઈ, એટલે રામેણ ન રીએ અને શું થઈ જાય? રામઃ. રામઃ મોદકમ ખાદતી. આવી રીતે ઉક્તાર્થે પ્રથમા થઈ. હવે આ જ વાનું કર્મણી બનાવીએ આપણે. કર્તા છે, કર્તાની તૃતીયા રાખો રામેણ. મોદકમ છે એ કર્મનું કર્મ રાખો, રામેણ મોદકમ. અને ખાદ ધાતુને કર્મણીનો ય પ્રત્યે લાગે, આત્માની પદનો તે પ્રત્યે લાગે, અને ખાદ્ય તે બન્યું છે. હવે અહીંયા જે તે છે એ મૂળમાં લટ હતો, લ. એ લના સ્થાનમાં આત્માને પદનો તે પ્રત્યય થયો, એ તમારે ભણવામાં આવશે. તો ખાદ્ય તેમાં જે તે પ્રત્યય કરવામાં આવ્યો છે, તે પ્રત્યય કર્મમાં થયો છે. કેમાં થયો છે? કર્મ. કારણ કે આ સૂત્ર શું કહે છે કે લકારા સકર્મક ધાતુઓથી કર્તૃવાચ્યમાં થાય અથવા કર્મવાચ્યમાં. અહીંયા કર્મમાં થયો, એટલે તે એમ કહે છે કે હું કર્મમાં છું. તો કોને? તેથી શું ઉક્ત થયું? કર્મ. તેથી શું ઉક્ત થયું? કર્મ. તો ઉક્ત જે થાય એમાં શું થાય? પ્રથમા. ઉક્તાર્થે પ્રથમા. તો મોદકમ જગ્યાએ શું થઈ જાય? મોદકઃ. રામેણ મોદકઃ ખાદ્યતે. લો, આ કર્તાને તૃતીયા છે એટલે તૃતીયાને તૃતીયા, એને તમારે લેવા દેવા જ નથી કંઈ. આવી રીતે કર્મવાચ્ય અને કર્તૃવાચ્યની પાઠ થાય છે, એની ચર્ચા આપણે કર્તૃવાચ્ય, કર્મવાચ્ય અને ભાવવાચ્યના 3 પાઠ આપણે મૂકશું ભવિષ્યમાં, કે કેવી રીતે વાક્ય રચના કરવી, તો બહુ ખબર પડશે. આવી રીતે તમારા અહીંયા લકારાહ સકર્મકેભ્ય કર્મણી, જે લકારો એ સકર્મક ધાતુથી કર્મમાં અને કર્તામાં, અને અકર્મક ધાતુથી ભાવ અને કર્તામાં થાય છે, એ તમારા અહીંયા સૂત્ર પૂરું થયું. હવે આગળનું સૂત્ર બતાવે છે, વાર છે ને? હવે આગળનું સૂત્ર બતાવે છે વર્તમાને લટ. હવે વ્યવસ્થા બતાવે છે. આ બધું થયા પછી કે છે કે ભાઈ તમે લકારો તો બતાવ્યા, હે કયા કયા લકારો બતાવ્યા? બોલો જી. લટ, આ 10 બતાવ્યા. એમાં એશુ પંચમો લકારસ છંદો માત્ર ગોચર. એમાં જે 5મો લેટ બતાવ્યો હોય તો પછી વૈદિક વ્યાકરણમાં જોવા મળે છે. લઘુ સિદ્ધાંતમાં વૈદિક વ્યાકરણ છે નહીં, એટલે આપણે અહીંયા લેતા નથી લેટ લકારની વાત. તો એમ કે છે કે ભાઈ પહેલાં તમે લટ બતાવ્યો છે, લટનો લ અડધો, લ પ્રત્યય. પેલો લટનો જે લ છે એ કયા અર્થમાં કરવાનો? તો બધાને બધા અર્થમાં સમજવાના. ભલે કર્તા કર્મની વાત તમે કરી દીધી કે ભાઈ સકર્મક ધાતુથી કર્તા અને કર્મમાં, અકર્મક ધાતુથી કર્તા અને ભાવમાં. ઇટ્સ ઓકે, વી આર એગ્રી, ત્યાં વાંધો નથી. પણ હવે કોઈ કાળમાં કરવાના કે નહીં? એટલે લટના કાળનું પ્રતિપાદન કરે છે.
એટલા માટે આગળનું સૂત્ર આવ્યું વર્તમાને લટ. કઈ સૂત્ર આવ્યા? વર્તમાને લટ. વર્તમાનમાં પણ જે આનસ પ્રત્યય છે એ વર્તમાન અર્થમાં જ છે. જેમ જેમ વર્તમાન કૃદન કરીએ વર્તમાને લટ. વૃત ધાતુ જ વૃત વર્તને. કયો ધાતુ છે? વૃત વર્તન. વર્તતું હોય ને, આમ જે વર્તતું હોય લાઈવ, એમાં લટ લકાર થાય. વર્તમાને લટ એટલે શું? આમ જે આમ વર્તતું હોય, જેમ કે અત્યારે હું જે આ વર્તું છું, જે ક્રિયા ચાલુ હોય, વર્તતી હોય, વર્તતું હોય, એમાં લટ થાય. એટલે કે વર્તમાન. હવે આપણે વર્તમાનનો અર્થ જો થાય તો વર્તતું હોય તેમાં જસ વેરી ગુડ. પ્રવર્તતું હોય, જે પ્રવર્તમાન છે, બહુ સારો શબ્દ આપ્યો. જે વર્તમાનમાં પ્ર લગાડી દો તો પ્રવર્તમાન, જે પ્રવર્તમાન છે, નાવ રનિંગ, એમાં તમારે જો કંઈક ક્રિયા બતાવવી છે, પ્રવર્તી રહ્યું છે, જે પ્રવર્તમાન છે, એમાં જો તમારે ક્રિયા બતાવવી છે તો તમે કે ખાદ ધાતુની ક્રિયા બતાવી છે. પણ તમારે ખાદ ધાતુની ક્રિયા છે એ કેમાં બતાવી છે? પ્રવર્તમાનમાં, નાવ. તો તમે શું કરશો? અત્યારે એમ બતાવી છે તો તમે કયું કામ કરશો? તો કે ભાઈ પ્રવર્તમાન ક્રિયા હોય તો તમારે લટ લકાર લગાડવાનો. ખબર પડી? એટલે જો આમની વૃત્તિ લખી છે, વર્તમાન ક્રિયા વૃત્તેર ધાતો લટ સ્યાત. વર્તમાન કાળની ક્રિયાનો વાચક ધાતુ. ધાતુ એટલે ખાદ. લઈ લો એક ખાદ, એક ધાતુ છે. હવે ખાદને તમારે બતાવવો છે પ્રવર્તમાન, નાવ. તો વર્તમાન ક્રિયાની, વર્તમાન કાળની ક્રિયાનો વાચક. વાચક એટલે જણાવનાર. વર્તમાન કાળની ક્રિયા, ખાદ એ આપણે વર્તમાન કાળ ક્રિયા કરવી છે તો એવા ધાતુથી લટ લકાર થાય છે. આપણે ખાદ બતાવ્યું તેને અહીં કયો લકાર થાય? લટ લકાર. લટ લકારમાં અટાવી તવ આગળ લખ્યું છે, લટમાં અટી જ છે એટલે વધશે શું તમારે? લ. અચ્છા, હવે લટમાં ભાઈ લટ લીટ લૂટ લેટ લંગ આ બધા જે કર્યા એમાં બધામાં તમે ઈ ને ગણ બધાની ઈજ સંજ્ઞા કરી જ ગયા. લટમાં ટની ઈજ સંજ્ઞા કરી, અની ઈજ સંજ્ઞા કરી, તો પછી લ પણ હોય તો એની ઈજ સંજ્ઞા કરો ને તો બધું ઉડી જાય. ઈજ સંજ્ઞા થવી જોઈએ ને અલંત્યમથી. તો કે ભાઈ જો આગળ આપ્યું ઉચ્ચારણ સામર્થ્યા લસ્ય નેત્વમ. ઉચ્ચારણના સામર્થ્યથી તો પછી તમે બોલશો શું? એટલે એક રાખવો છે એનું સામર્થ્યથી, એની શક્તિથી. ઉચ્ચારણ સામર્થ્યાત લસ્ય નેત્વમ. ઉચ્ચારણના સામર્થ્યથી લકારને ઈજ સંજ્ઞા થશે નહીં. સમજાણી વાત? એટલે નકર તો તમે લસ્યના અધિકારમાં લશક વત્તા દીધેથી પણ ઈજ સંજ્ઞા કરી નાખશો. બરોબર છે? वर्तमान काल એટલે કોને કહેવાય? तो कि जिस प्रथम क्षण से आरंभ होकर कोई कार्य जिस अंतिम क्षण में समाप्त होता है, समग्र काल को वर्तमान काल। आग जलाना, बर्तन को चूल्हे पर रखकर पानी गर्म करना, उसमें चावल आदि डाल कड़छे से हिलाना, चावलों के गले व अधगले का निश्चय करके बार बार थोड़ा थोड़ा निकाल कर अंगुलियों से मसल कर परीक्षा करना तथा सिद्ध हो जाने पर बर्तन को चूल्हे से नीचे उतारना आदि क्रियाओं के समूह को पचन क्रिया कहते हैं। आखी एक वर्तमान में थे। तो आ पाक भरिए पाक, तो पाक के आरंभिक क्षण से लेकर अंतिम क्षण तक जो काल रहता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। एटले मैं ओलो श्लोक नतो कहतो गुणभूतैहि अवयवैहि समूह क्रम जन्मनाम बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः क्रियेति व्यपदिश्यते वाक्यपद्यम 384। तो आ प्रमाणे तमारे वर्तमान काल में लट लकार करवानो, पछी भविष्यकाल में लूट लूटनी वात आवशे, भूतकाळ में लंगनी आवशे, लुंगनी वात आवशे, आशीर्वाद आपवो होय तो आशीर्वादनी लिंगनी वात आवशे, विधान बताववुं होय तो लिंगनी वात आवशे। ए प्रमाणे तमारे वात आवशे। एटले अहींया आपणे वर्तमान काळ जे केवो छे तो वर्तमान काळ माटे वर्तमाने लट लकार लगाडवानो छे। अने पछी भूसत्तायाम कर्तृविवक्षायाम भूल इति स्थिते ए प्रमाणेनो आगळनो पाठ आपणे नेक्स्ट समजशुं। त्यां सुधी स्वाध्याय करजो। जय श्री कृष्ण बधाने।